സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ജസ്റ്റ് entered in the second part, that is Faraday's laws of electromagnetic induction. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് Faraday's first law and what is Faraday's second law and what is Lenz's law. ഓക്കെ, ആ മൂന്ന് ടേംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു Faraday's first law? Faraday's first law എന്തായിരുന്നു? Any change in the magnetic field of a coil of wire will cause an EMF to be induced in the coil. If there is a relative motion between the conductor and the magnetic field, then there should be an EMF is induced. And if the circuit is closed, then a induced current will flow through that circuit. Okay, that's Faraday's first law. Okay, there should be a relative motion between the conductor and magnetic field. Okay, one time if the conductor is stationary, then the magnetic field should be rotating or moving. Okay, or if the magnetic field is stationary, then the conductor should be moving. Okay, എപ്പോഴെന്തൊരു ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ്, ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിൽ വേരിയേഷൻസ് വരണം. അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ഓർ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്തായാലും ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMF ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, then എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റ് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് Faraday's first law. സോ നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആക്കുക ആൻഡ് കോയിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്കുക, അതർവൈസ് കോയിൽ സ്റ്റേഷനറി ആക്കുക, ബാർ മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയയിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ Faraday's second law. Okay, what is Faraday's second law? It states that the magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of flux that linkages with the coil. The flux linkage of the coil is the product of number of turns in the coil and flux associated with the coil. Okay, that is, and then Faraday's second law gives the magnitude of the induced EMF. That is Faraday's second law. That is E is equal to N into d phi by dt, where N is the number of turns and d phi by dt is the flux linkage of the coil. Okay, this is Faraday's second law. So you should write this statement and you should write this equation also. That is E is equal to N into d phi by dt. Okay, that is product of number of turns in the coil and flux associated with the coil. Okay, and finally Lenz's law. Okay, Lenz's law എന്തായിരുന്നു? It gives the direction of the induced EMF. That is Lenz's law. Okay, that is Lenz's law states that the direction of an induced EMF is such that it will always opposes the change that is causing it. That is Lenz's law. Okay, which gives the direction of the induced EMF. അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? It will always in such a manner that it opposes the change that causing it. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ട കോസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് Lenz's law. ഓക്കെ, ഇത്രയും ടേംസ് നമ്മളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണേ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് എങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then now we have to discuss some examples of some applications related to electromagnetic induction or Faraday's first law, second law. Okay, so here we can see there's a mic. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് in the time of public address system. നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ? എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് in the case of microphone and in the case of loudspeaker. അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ്? There we are using this phenomenon to convert the sound signals into electrical signals in microphone, and in the case of loudspeaker there we are using this phenomenon to convert the electrical signals into corresponding sound signals. Okay, നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ
പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ മൈക്രോഫോൺ? മൈക്രോഫോണിൽ എന്തായിരുന്നു? മൈക്രോഫോണിൽ എന്തായിരുന്നു? 1 second. മൈക്രോഫോണിൽ എന്തായിരുന്നു? മൈക്രോഫോണിന്റെ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? There is a diaphragm. Okay. Actually, microphone is used to convert the sound signals that we are producing into corresponding electrical signal. Okay. അതിനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് the important part in the case of a public address system. Okay. There we can see a diaphragm. Okay. This is the diaphragm. ഈ ഒരു സിൽവർ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് the diaphragm. Okay. And ആ ഒരു ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ മുകളിൽ വി ക്യാൻ സീ എ കോയിൽ. ഓക്കെ, കോയിൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ്. ഇതെന്താണ്? കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്, കോയിലാണ്, കോപ്പർ കോയിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വി ക്യാൻ സീ എ സ്റ്റേഷനറി ബാർ മാഗ്നറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേഷനറി ബാർ മാഗ്നറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. Okay, and this arrangement, the diaphragm and this coil arrangement is rotating or it's moving. Okay, അത് മൂവിങ് ഒരു മെക്കാനിസം ആണ്. ബട്ട് bar magnet എന്താണ്? It is stationary. Okay, so here what happened is that when we are speaking or saying something, എന്താണ് എയറിൽ എന്താ വൈബ്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ വൈബ്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so these vibrations may hit on this diaphragm. Okay, diaphragm hit ചെയ്യും. Then the diaphragm will vibrate in accordance with our sound signals. Okay, അപ്പോൾ ഡയഫ്രം എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം? പറയുന്ന സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിന് അക്കോർഡൻസിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഡയഫ്രം വിൽ മൂവ് ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്തേക്കും ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എവേ, ആ രീതിയിൽ അത് 2 and 4 മോഷൻ ആയിട്ട് ആ ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോയിൽ ഇതുപോലെ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ there is a relative motion between the magnet and the coil. അല്ലെ, അവിടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, ബട്ട് ദിസ് കോയിൽ ഇസ് മൂവിങ്. സോ ആ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും, ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ആൻ EMF will be induced in this coil. ഈ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പാർട്ടി ദിസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്തത്? നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ട് സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിനോമിനൻ എന്താണ്? ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ another important one is generation of electricity. Okay, or how generator is working. Okay, generator motor working നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത്. If you are considering a generator, we can see that there is in ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ കോയിൽ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോയിൽ ആയിരിക്കില്ല, ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കില്ല, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റും, സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടക്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ്, സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്. ഓക്കെ, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് ഉള്ള പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് always the magnetic field lines will flows from north to south. അല്ലെ, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഇതുപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടക്ടർ കോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ദർ ആർ മെറ്റൽ റിംഗ്സ്, സ്ലിപ്പ് റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ബ്രഷസ് ഉണ്ട്. Then it is connected to a load. Okay, this is our load. Okay, here actually what happened is that ഇവിടെ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, ബട്ട് ദിസ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്.
Okay, this conductor is rotating. So in between ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളിന്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ടർബൈൻ പ്രൈമോർ ഒക്കെ വരും. അവിടെ ടർബൈൻ വരും. എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു ഹൈ ലെവലിൽ വാട്ടർ ഫോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടർബൈനെ കറക്കും. ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ മോഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ടു ദിസ് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ കറങ്ങുന്ന അനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള കണ്ടക്ടറും ഇൻസൈഡ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഇത് കറങ്ങും. കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും, ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദർ ഷുഡ് ബി എൻ EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടക്ടർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. അല്ലെ, ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇതിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ദെൻ ഈ ലോഡ് കൂടി വന്ന് ഇവിടത്തേക്കാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. സോ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോഡിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്ലോ ചെയ്യും. So this is another example for Faraday's laws of electromagnetic induction, and this is a most important application. Okay, Faraday's laws in the most important application ആണ് generation of electricity. Okay, മോട്ടോറിന്റെ വർക്കിംഗും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. Okay, so applications clear ആണോ? ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാണുന്നില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Then we have to discuss what is statically induced EMF and dynamically induced EMF. Okay, we already discussed about what is induced EMF. നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ, what is induced EMF? Then there are two classifications. First one is statically induced EMF and second one is dynamically induced EMF. Okay, so generally induced EMF are of two types. They are dynamically induced EMF and statically induced EMF. Okay, this is an important section. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, so dynamically induced EMF and statically induced EMF. Okay, first of all, what is statically induced EMF? Okay, statically induced EMF അവിടെ എന്താണ്, ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് നമുക്ക് നെയിം തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ, സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, അവിടെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMF ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അഗൈൻ there are two types. ഓക്കെ, നിഹാരിക എന്താ ചോദിച്ചത്? PDF ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നോട്ട് PDF-ലാണോ? ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഇല്ലേ? ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോസ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് സിലബസ് വൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പാട്ടല്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ നിഹാരിക? അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഈ PPT കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് PPT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കണം. Okay, so we are discussing statically induced EMF. There are two types. Okay, first one is mutually induced EMF and the second one is self-induced EMF. In terms of ഓർമ്മിക്കുക, first of all, induced EMF are classified into two types. They are statically induced EMF and dynamically induced EMF. And in the case of statically induced EMF, there are again two classifications: mutually induced EMF and self-induced EMF. Okay, then നമുക്ക് നോക്കാം what is mutual inductance, what is self-inductance. Okay, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പം ഡിഫൈൻ mutual inductance അല്ലെങ്കിൽ explain about
മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്, സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? Is there anybody knows what is the working principle of transformer? Okay, electromagnetic induction അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേഷനറി ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ. ദർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ്. അപ്പൊ അവിടെ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ? You just consider this experimental setup. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ്? There are two coils. Okay, there are two coils. First one is the primary coil. This is the primary coil and this is the secondary coil. Okay, two coils in the primary coil and secondary coil. And I am giving an AC input to the primary coil. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൈമറി കോയിലിന് ഒരു AC ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And secondary coil is directly connected to the voltmeter. Okay, secondary coil is directly connected to the voltmeter. So primary coil ഞാനൊരു AC supply കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Secondary coil supply ഒന്നുമില്ല, but it is connected to a voltmeter. Okay, so നോക്കാം. If I am applying an AC supply to the primary coil, what will happen there? AC supply എന്താണ് actually? AC supply means alternating current ആണ് അല്ലേ? It is alternating. It has both positive and negative half cycles. Okay, DC പോലെ steady അല്ല, അത് alternating in nature ആണ്. Okay, അതിന്റെ polarity ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളും എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി ചേഞ്ച് അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന AC സപ്ലൈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് അതിന്റെ പൊളാരിറ്റീസ് എങ്കിൽ the current will flows from positive to negative, that is in this direction. Okay, but during the next half cycle, this section may be positive and this is negative. So here the current will flows through in this direction. Okay, but direction എന്ത് ചെയ്യും? alternate ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ കറന്റ് ഫ്ലോ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ്? if a conductor carries current around that conductor a magnetic field is created അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറന്റ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കണ്ടക്ടർ. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു EMF ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും? ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ചേഞ്ചിങ്, സ്റ്റേഷനറി അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ്ലി വേരിങ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ്ലി വേരിങ് ആണ്, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കില്ല, ഇത് ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ചിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു പ്രൈമറി കോയിലിൽ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് the secondary coil consider you. The secondary coil is placed in that changing magnetic field lines. Okay, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് changing magnetic field lines produced by primary coil. Okay, അതാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് changing magnetic field. Okay, which is produced by the primary coil. Okay, ആ primary coil പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന changing magnetic field ആണ് ഈ secondary coil വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോഴെന്താണ് അവിടെ ഒരു എഫക്ട് നോക്കിയേ? അവിടെ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേഷനറി, ബട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേരിങ് ആയാൽ മതി, ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി ആയാൽ മതി, ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി.
So if you're considering the secondary coil, the coil is stationary, but around that coil, there experience a changing magnetic field lines. Okay, then what will happen? Due to that changing magnetic field that interact with the conductor, and an EMF is induced in the conductor. Okay, so this conductor is connected to a voltmeter. So this here the circuit is closed. So definitely a current will flow through that conductor, and this, if you're connecting an ammeter, then we can say the current flow by the deflection, and here we are connecting a voltmeter, so we can obtain the value of EMF induced in the secondary coil by using this voltmeter. ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ്? ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ ഓൺലി ഗിവിംഗ് എ സപ്ലൈ ടു ദി പ്രൈമറി കോയിൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് എൻ AC സപ്ലൈ. AC സപ്ലൈന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ്? വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. സോ അവിടെ ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വിൽ ഓൾസോ ബി ചേഞ്ചിങ് ഇൻ നേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓൾസോ വേരിയിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിലാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ EMF നമുക്ക് ഈ വോൾട്ട്മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ? ക്ലിയർ ആണോ? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആ ഫിനോമിനൻ ക്ലിയർ ആണോ? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസും ഇതാണ്, സിമിലർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? ദർ ആർ 2 കോയിൽസ്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോയിൽ ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കോയിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ AC സപ്ലൈ ആണ് പ്രൈമറി കോയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, AC സപ്ലൈ കൊടുക്കും, അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡറി കോയിൽ വരുന്നത്. സോ EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സെക്കൻഡറി കോയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ AC ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ AC ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് മാത്രമേ സപ്ലൈ കൊടുക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ DC സപ്ലൈ ഹിയർ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. പ്രൈമറി കോയിൽ ഒരു സപ്ലൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ DC വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ? ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് DC വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് AC ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു DC സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വേരിയിങ് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെ? അതൊരു സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അവിടെ പ്രൈമറിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡറി കോയിൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ AC സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് AC സപ്ലൈ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എന്താണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. So the changing current in the primary coil creates a changing magnetic flux through the secondary coil. This leads to an induced EMF in the secondary coil. This phenomenon is called mutual inductance. Okay. The changing current in the primary coil creates a changing magnetic flux through the secondary coil. Okay. This leads to an induced EMF in the secondary coil. Okay, and this phenomenon is known as mutual inductance. This phenomenon is called mutual induction. Okay, ഇതാണ് mutual induction എന്ന് പറയുന്നത്. So here also induced EMF E is equal to what? Minus n into d phi by dt. Okay, this is according to Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, so ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Then mutual inductance എങ്ങനെ നമുക്ക് EMF ഇക്വേഷനിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? Okay, mutual inductance ES is equal to minus m into delta IP by delta T. Okay, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ചേഞ്ചിങ് പ്രൈമറി കറണ്ട് ആണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്
റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം. E is equal to minus m into delta IP by delta T. Okay, ഓർത്ത് വെക്കണം. Where m is the mutual inductance. Okay, m is the mutual inductance. And its unit is its unit is Henry. Okay, inductance in the unit തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. So this is all about mutual induction. And what is self-induction? What is self-induction? Self-induction എന്തായിരിക്കും? The effect in which the changing current in a circuit induces an EMF in the same circuit is referred to as self-induction. ഇതാണ് self-induction എന്ന് പറയുന്നത്. But mutual inductance in the case, we are discussing two coils. Okay, അതിൽ primary coil changing current create ചെയ്യും. So a changing flux is created in the secondary coil. So an EMF is induced in the secondary coil. That is mutual induction. And in the case of self-induction, there is only one coil. Okay, and we are supplying an AC supply to the coil. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് ഉണ്ടാവും. ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് will produce or build up a changing magnetic field here, and due to that magnetic field an EMF is induced in the same circuit, that is same conductor, that is called self inductance. Okay, so നമ്മൾ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബൈ അപ്ലൈയിങ് AC സപ്ലൈ, ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് ഉണ്ടായി. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ സെയിം പ്രൈമറി കോയിലിൽ തന്നെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അത് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി കോയിൽ ഉണ്ട്. കണ്ടക്ടറിൽ എന്തായാലും എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഫിനോമിനന് ആ സെയിം സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ EMFന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so the effect in which changing current in a circuit induces an EMF in the same circuit, that is referred to as self-induction. Okay, so അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നോക്കുക, വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, so what is mutual induction and what is self induction? Clear ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന്റെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും വരക്കാം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് വരച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആയി. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം വരച്ചാൽ നമുക്കത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന്റെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു വെക്കും. And what is the equation for self-inductance? E is equal to minus L into delta I by delta T, where L is the self-inductance. Okay, and its unit also Henry. Okay, so all this about statically induced EMF. What is in the classification ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. Okay, and just ഇനി ഒരു ടേം ഉണ്ട്, എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ. Okay, എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ. ഇൻഡക്ടർ എന്താണ്? അതൊരു കോയിലാണ് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടേം പഠിക്കാറുണ്ട്, എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അതേ ബാച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിറൈവ്ഡ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നീറ്റായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്ന നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേം ആ പോർഷൻ മാത്രം ഒന്നുകൂടി ഷെയർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിങ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എത്രയാണ്? എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and we are giving a supply, so a current I will flow through this inductor. Okay, അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ഒരു 0 തൊട്ട് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ I വരെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഇൻഡക്ടർ നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് കറണ്ടിന് അലോ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സഡൻ ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യില്ല, ഒരു സ്ലോലി ആണ് റൈസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ടിന് ഒപ്പോസിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഇൻഡക്ടർ അലോ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ സീറോ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ I വരെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ് us consider current flowing in the inductor at any instant as small I. ഓക്കെ, ഈ ക്യാപിറ്റൽ I എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ സ്മോൾ I എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ്. അതിൽ ഇവിടെ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ ഉണ്ടാകുക? ഒരു ഇൻഡക്ടർ കോയിലിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ? എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? Here only one coil അല്ലെ, ഒറ്റൊരു കോയിലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്? E is equal to minus L into di/dt. Okay, delta I by delta t തന്നെയാണ് di/dt, that is change in current. Okay, E is equal to minus L into di/dt. Okay, so in order to pass current, ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ നാച്ചർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. സോ ഇൻഡക്ടറിലെ കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഡൺ. ഇൻ ഓർഡർ ടു പാസ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ കോയിൽ വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ. ഓക്കെ, ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്തായാലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആ വർക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? dw/dt is equal to minus E into I. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പവർ ആണ് അല്ലെ, നമ്മളൊരു പവർ കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പവർ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പവർ എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വർക്ക് ആണ്. സോ നമുക്ക് പവറിനെ dw/dt റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് I ഇൻറ്റു അവിടെ കൊടുത്ത സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് E. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് E ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. V ഇൻറ്റു I ആണ് പവർ അല്ലേ. സോ E ഇൻറ്റു ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള കറണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ I. സോ E ഇൻറ്റു I. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇതിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? dw/dt is equal to minus E ഇൻറ്റു I. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. dw is equal to minus E ഇൻറ്റു I ഇൻറ്റു dt. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫൈനലി എന്താണ് വേണ്ടത്? എനർജി സ്റ്റോർഡ് ആണ് വേണ്ടത്. എനർജി മീൻസ് വാട്ട്? വർക്ക് അല്ലെ, വർക്ക് ഡൺ ആണ് എനർജി. സോ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? dw is equal to minus EI into dt. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് E? E എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് അല്ലെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ E is equal to minus L into di/dt. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So we can write dw is equal to minus of minus L into di/dt into I into dt. Okay, എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള I ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? minus L into di/dt. Okay, so here this dt and dt can be cancelled and this minus and minus.
ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആവും. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് L into di into I. That is dW is equal to L into di into I. Okay. This is dW. എന്താണ് സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് വർക്ക് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്താണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് നമ്പർ 1. വി കൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും അല്ലെ. ഇത് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് വർക്ക് ആണ്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ പാർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ, ഏത് ലിമിറ്റ് വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? dW ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ 0 ടു മാക്സിമം വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് W വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു W dW is equal to ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു I ക്യാപിറ്റൽ I. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഡി ഐ എന്നാണ് ഉള്ളത്. സോ ഐയുടെ അവിടെ ചേഞ്ചിങ് കറണ്ടിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ I ആണ് അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ I L ഇൻറ്റു ഡി ഐ ഇൻറ്റു I. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പോർഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു W dW? ഇന്റഗ്രൽ dW എന്താണ്? W തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0 ടു W ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പുറത്തെടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ I ഇൻറ്റു I ഡി ഐ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനാണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ W മൈനസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് W ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ X ഡി എക്സ്? ഇന്റഗ്രൽ X ഡി എക്സ് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ X ഡി എക്സ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് X സ്ക്വയർ ബൈ 2 അല്ലെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ I ഡി ഐ? ദാറ്റ് ഈസ് I സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആൻഡ് ലിമിറ്റ് 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ I. ഇന്റഗ്രൽ I ഡി ഐ എന്താണ്? I സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആൻഡ് അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്. ദെൻ W is equal to L ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും? അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ I ആണ്. ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. സോ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ I സ്ക്വയർ ബൈ 2. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് W is equal to 1 by 2 into Li square. Okay, so this is the energy stored in an inductor. Or we can write E is equal to half Li square. Okay, this is energy stored in an inductor. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹാഫ് Li square. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറയാ? ലെറ്റ് us consider an inductor of inductance capital L. അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ is taken as capital I, and at an instant small I be the current flow into the inductor. Then എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് EMF induced in an inductor, that is E is equal to minus L into di by dt. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ വേണമെങ്കിൽ we should do some work on it. Okay, so we can write dW by dt is equal to what? Minus E into I. Okay, and from that equation we have to write what is dW. അത് rearrange ചെയ്യാം. Then എന്ത് ചെയ്യാം? ടേംസ് ഒക്കെ ആ ഇക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് L into di by dt സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Then dW is equal to L into di into I. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. Okay, we have to find the total work or total energy stored in an inductor. So we have to integrate this equation. Okay, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിമിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. വർക്കിൻ്റെതാണെങ്കിൽ 0 ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് W. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ we will get energy stored in an inductor E is equal to what? Half Li square. എഴുതിയെടുക്കുക. ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം ഒന്ന് വേഗം എഴുതിയെടുക്കാൻ, വേഗം എഴുതിയെടുക്കണേ.
ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ്? സ്മോൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസും ആ ടേംസും മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഫിനിഷ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. പ്ലീസ് ഗിവ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. റോൾ നമ്പർ 1, Present. 2, Present. കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ. 3, 3, 4, 5, കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ. 6, 5, 6, 7, 8. 9, 10 absent, 11, 7, 12, 13. 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 35, 36, 36. Okay, count ചെയ്തോളൂ. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59. 60, 62, 63, 61 absent ആണ്. Okay, so the roll numbers 28, 29, 34, 40 and 61. They are absent. So ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് ഒന്ന് പഠിക്കുക, സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ഒന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം.
So next term is coefficient of coupling between two coils. This is also another important topic, that is coefficient of coupling. Okay, the question continues at the it is represented by a capital K. Okay, then what is coefficient of coupling? Okay, the coefficient of coupling K between two coils is defined as the fraction of magnetic flux produced by current in one coil that links the other coil. Okay, that is coefficient of coupling between two coils. That is, it is defined as the fraction of magnetic flux produced by the current in one coil that links the other coil. That is coefficient of coupling. Okay. എന്താണ് coefficient of coupling എന്ന് അത് ആ definition clear ആയി. ഇനി അതിന്റെ significance എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. You just consider two coils, that is coil A and coil B. Okay. And coil A നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? We are giving a supply, AC supply to the coil A. Okay. And coil B open ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. And N1 is the number of turns in the primary coil, that is coil A, and N2 is the number of turns in the coil B. Okay, and we know that എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ. സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഒരു കോയിലിൽ കൂടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should a change in magnetic field is built up, and due to that change in magnetic field an EMF is induced in the same circuit. അതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ എയിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് I1 ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി വേരിങ് ആണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ AC ആണ്. ഓക്കെ, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേരിങ് ആയ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിൽ എയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. വിത്ത് ദാറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനെയാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ L1 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ബിയും വരുന്നത്. നോക്കിയേ, ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി കോയിലും വരുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് phenomenon and EMF is induced in the coil B, that is called a mutual induction അല്ലേ. സോ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊണ്ട് പ്രൈമറി കോയിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡറി കോയിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വേറെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ്, കോയിൽ എയില് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് L1 ഉണ്ട്, കോയിൽ ബിയിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് L2 ഉണ്ട്. ആൻഡ് എൻ്റെയും ബിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ M ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് L1, L2 ആൻഡ് എന്താണ് M. L1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. L2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. M എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലക്സിൽ തന്നെയാണ് കോയിൽ ബി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോയിൽ ബിയിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോയിൽ ബിയിൽ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും. L1, L2, M എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് വാല്യൂസ് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിനെ നമുക്ക് Φ1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് Φ11 ആണെങ്കിൽ അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനായിരിക്കും കാണിക്കുക. Φ12 ആണെങ്കിൽ അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിനായിരിക്കും കാണിക്കുക. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് കോയിൽ എ പ്രൊഡ്യൂസസ് Φ1 ഫ്ലക്സ് വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്. എന്തുകൊണ്ട്? പ്രൈമറി കോയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് Φ1 വാല്യൂ അവിടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. ദിറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, then a part of this total flux will link only coil A and will not reach coil B. That is called the leakage flux. Okay, ഇവിടെ പാർട്ട് എയിൽ കോയിൽ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഫ്ലക്സ് കോയിൽ എയിൽ മാത്രമേ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, കോയിൽ ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്.
Okay, this is leakage flux. Okay, and while the balance flux will link coil B also due to mutual inductance. That is called a mutual flux. Okay, some portion of flux coil A മാത്രമേ interact ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, but some another portion of flux ഞാൻ കാണിക്കാം. Okay, നോക്കിയേ, ഞാൻ ഈ ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് നോക്കിയേ, അത് എന്താണ് കോയിൽ ബിയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ആണ്. അത് പ്രൈമറി കോയിലിൽ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ബി ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കോയിൽ ബിയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് നോക്കിയേ, അത് പ്രൈമറി കോയിലും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആണ്, ബട്ട് അത് സെക്കൻഡറി കോയിലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ്? 5-1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് that total flux 5-1 is equal to 5-1-1 plus 5-1-2. ആ സഫിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക, 5-1-1 plus 5-1-2, where 5-1-1 എന്താണ്? ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോയിൽ എ ലിങ്കിങ് കോയിൽ എ ഓൺലി, ദാറ്റ് ഈസ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ്. അതാണ് 5-1-1. ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കോയിൽ എയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഇസ് 5-1. ഓക്കെ, അതിൽ 5-1 is equal to what? 5-1-1 plus 5-1-2. Okay, where 5-1-1 is the flux produced by the coil A by linking coil A only, that is leakage flux. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ റെഡ് കളർ ഫ്ലക്സ്. Okay, that is called 5-1-1. That is represented by 5-1-1 and that is called leakage flux. Okay, and what is 5-1-2? Flux produced by coil A which also links coil B, that is 5-1-2, because 1-2 5-1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് 2 ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 5-1-1 എന്താണ്? 1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് 1 ആയിട്ട് മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 5-1 മീൻസ് കോയിൽ എയില് ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് കോയിൽ എയുമായിട്ട് മാത്രമേ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് 5-1. 5-1-2 എന്താണ്? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൽ എയിലാണ്, ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൽ എയിലാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ലിങ്ക്സ് വിത്ത് കോയിൽ ബി, ദാറ്റ് ഇസ് 5-1-2, ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് ഓർ കോമൺ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫ്ലക്സ് വാല്യൂസ് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, കെ എന്താണ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ്. It can be represented like, that is 5-1-2 is equal to K into 5-1. Okay, where 5-1-2 എന്താണ്? It is the flux produced by coil A which also links coil B, that is mutual flux. Okay, that is equal to K is the coefficient of coupling, K into 5-1, that is total flux produced in the coil A. Okay, ഈ റിലേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞത്. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒന്നും ആകണ്ട. 5-1 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ്, അത് കോയിൽ എയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോയിൽ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സം പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോയിൽ എ ആയിട്ട് തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അതിന്റെ സം അതർ പോർഷൻ എന്താണ്? കോയിൽ ബിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോയിൽ എ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 5-1-1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, കോയിൽ ബിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 5-1-2 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 5-1 ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 5-1-1 plus 5-1-2. Okay, and we can write another relation which is connecting this flux values and the coefficient of coupling, that is 5-1-2, which is the flux produced by coil A which also links coil B, that is mutual flux. Okay, mutual flux 5-1-2 is equal to K into 5-1, where K is the coefficient of coupling and 5-1 is the total flux. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചേ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ 5-1 is equal to 5-1-1 plus 5-1-2 and 5-1-2 is equal to K into 5-1. ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം. Okay, so what is the significance of coefficient of coupling? Okay, അത് നോക്കാം. Here the K is known as the coefficient of coupling between two coils. Okay, അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 5-1-2 is equal to K into 5-1 ആണ്. So here K is the coefficient of coupling between two coils and it ranges from 0 to 1.
Okay, then the value will range from 0 to 1. That is, its maximum value is unity 1. Okay, and ഈ പോയിന്റ് നോക്കൂ, ഇതാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നത്. If k is equal to 1, that is maximum value, k is equal to 1, maximum value, അത് എപ്പോഴാണ് k is equal to 1 ആവുന്നത്? We know that 512 is equal to k into 511. Okay, so we can write k is equal to what? 512 divided by 51. Okay, ഈ 512 എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫ്ലെക്സ് ആണ്. കോയിൽ എയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോയിൽ ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് ആണ് 512. ഈ 512 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം k is equal to 512 by 51. ഇത് ഈക്വൽ ടു 1 ആകണമെങ്കിൽ 512 should be equal to 51 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? 512 എന്തായാലും 51 ആയിരിക്കണം. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? അവിടെ കോയിൽ എയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സും കോയിൽ ബിയിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? k is equal to 1 എന്നതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പൊ അതെന്താണ് അവിടെ 51 പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോയിൽ എയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം? കോയിൽ ബിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയേ, മീൻസ് coils are perfectly coupled. All flux links coil B. If k is equal to 1, then 512 should be equal to 51. Okay, that means the coils, both the coils are perfectly coupled. Perfectly coupled in the sense, coil A യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫ്ലക്സുകളും coil B യിൽ എത്തണം. This is the coil A, this is coil B, and ഈ കോയിൽ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫ്ലക്സുകളും എന്ത് ചെയ്യണം? കോയിൽ ബിയിലേക്ക് എത്തണം. This is perfectly coupled. Okay, so here k is equal to 1, and if k is equal to 0, then no coupling between these two coils. k equal to 0 ആണെങ്കിൽ 512 not equal to 51, and അത് തമ്മിൽ ഒരു കപ്ലിംഗും ഇല്ല, വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് കേസ് ഇത്, this is the first case. സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ്? k equal to 0 ആണ്. Here two coils ഉണ്ടാകും, ബട്ട് അത് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോയിൽ എ, ദിസ് ഇസ് കോയിൽ എ, ദിസ് ഇസ് കോയിൽ ബി, ഈ കോയിൽ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സുകളൊന്നും കോയിൽ ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് ഫ്ലക്സ് എയിൽ മാത്രമാണ്, ബിയിലേക്കൊന്നും എത്തുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് k is equal to 0 condition. There is no coupling between these two coils. Okay. And the third one is k is greater than 0.5. Coils are tightly coupled. More than 50% of flux links the coil. Okay. In first case, coils are perfectly coupled. Okay, but third case, k is greater than 0.5, which means coils are tightly coupled. But എല്ലാ portion of flux coil B ലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. But more than 50% of flux എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോയിൽ ബി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is k greater than 0.5. Okay, so ഇതാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സോ കോയിൽസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ്, ഓർ ദർ ഇസ് നോ കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽസ്, ഓർ ദ കോയിൽസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ്. അത് നമുക്ക് ഈ കെയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, and there is another relation between the self-inductance and the mutual inductance. Okay, that is M is equal to K into square root of L1 into L2. Okay, where M is the mutual inductance, K is the coefficient of coupling, and L1 is the self-inductance of coil A, L2 is self-inductance of coil B. Okay, so ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി. ബട്ട് യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കോസ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം മീൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം. M is equal to K into square root of L1 L2. അതുപോലെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് k is equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണ്. ആൻഡ് നോ കപ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ k equal to 0 ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് M is equal to K into square root of L1 L2 ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ, L1 L2 വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കെയുടെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും ദ കോയിൽസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ without giving the value of k, we can directly take k is equal to 1. Okay, അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. So define or explain coefficient of coupling ചോദിക്കും. സോ അതിന്റെ എന്താണ് coefficient of coupling എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി കോയിൽ എ ആൻഡ് കോയിൽ ബി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് വാല്യൂസ് what is 5-1, what is 5-1-1, what is 5-1-2 അതെന്താണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക?
ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കെയുടെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസിൽ എങ്ങനെയാണ് കപ്ലിംഗ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് m is equal to square root of L1 L2 then k equal to 1. Okay, k equal to 1 in the sense if the couples are perfectly, if the coils are perfectly coupled. Okay, coils are perfectly coupled ആണെങ്കിൽ k യുടെ value 1 എടുക്കാം. So we can write m is equal to just the square root of L1 into L2. Okay, so this is coefficient of coupling. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുക, ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇത് റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഹലോ, ഓക്കെ, ഓടിപ്പോഴാണല്ലേ. സോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കലാണ്. An ideal mutual inductor is made from a primary coil of inductance 5 millihenry and a secondary coil of inductance 10 millihenry. Find the values of mutual inductance. Okay, എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? പ്രൈമറി കോയിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് L1 എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 5 millihenry തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് L2 is equal to 10 millihenry തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, and we have to find the mutual inductance. And we know that m is equal to what? K into square root of L1 L2. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോ കപ്ലിംഗ് ആണോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തരാത്ത കേസിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എന്താണ് ഐഡിയൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടർ മീൻസ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണെന്ന് എടുക്കുക. അതൊരു ഐഡിയൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടർ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് k is equal to 1. Okay, we are assuming that this is a perfectly coupled inductor coil. Okay, so നമുക്ക് k is equal to 1 എടുക്കാം. So നമുക്ക് എന്താ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേ വേണ്ടുള്ളൂ. m is equal to square root of L1 L2. L1 and L2 വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് മില്ലി ഹെൻറിയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് 7.07 മില്ലി ഹെൻറി. ഓക്കെ, അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൻറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് 7.07 × 10⁻³ ഹെൻറിയിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ PPT ഇന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം, അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. Find the induced EMF in a conductor when it is rotated in a uniform field of magnetic flux 2 milliweber in 0.02 seconds. Number of turns of the conductor is 100. Okay, അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. E is equal to what? We know that n into d∅/dt. Okay, here n is given, that is number of turns എത്രയാണ്? 100. And uniform magnetic field of flux തന്നിട്ടുണ്ട്, d∅ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 2 milliweber in 0.02 seconds. So dt തന്നിട്ടുണ്ട് 0.02 seconds. Okay, all values given ആണ്, ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്ന് 2 തവണയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ്, ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 തവണയെങ്കിലും ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ്, എത്ര ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, then we have to discuss what is dynamically induced EMF. അതിന് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ,
അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. 10:15 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 10:45 ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ലേഗ് ആകരുത്. നമുക്കിനി കുറച്ച് ടൈം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 10:45 ആകുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. Okay, you can leave now and join at 10:45.